بسم اللہ الرحمن الرحیم إلى جنونه وسببا لزيادة إحسانه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسر ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الصادقين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد لعنة الدائمة محمد على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات پر محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم دین فطرت اور اہل بیت علیہ السلام ہمارا عنوان گفتگو ہے اس عشرہ محرم میں شرف حاصل کیا گیا سورہ روم کی 30ویں آیت کی تلاوت آج دوسری گفتگو پیش خدمت ہے کل جو بیانیہ تھا جو تمہید تھی حاصل یہ ہے کہ اللہ نے اپنے خطاب حکیم میں اپنی کتاب مجید میں دین ہی کو فطرت کہا ہے اور فطرت ہی کو دین کہا سبحان اللہ پروردگار چاہتا یہ ہے کہ انسان جتنا جتنا فطرت شناس ہوتا چلا جائے اتنا اتنا دین شناس بھی ہو جائے گویا فطرت اور دین پروردگار خالق کی نگاہ میں راست متناسب ہیں یعنی یہ پروپورشنیٹ ہیں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دین اور فطرت فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ
اس میں دین کو حنیف بھی کہا گیا، اور جب اسی گفتگو میں بات آگے بڑھی تو ذالک الدین القیم، دین کو قیم بھی کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حنیف کا مطلب ہے کوئی چیز جو برائی کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف آئے، سبحان اللہ۔ جو اپنے وجود کو آلودگی سے پاک رکھے، بے شک۔ جو باطل سے گریز کر کے حق پر مرتکز ہو، اسے کہتے ہیں حنیف۔ اور اللہ نے ملت ابراہیم علیہ السلام کو ملت حنیف بھی قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے اگر ہم پوچھیں، الکافی میں امام کا جواب ملتا ہے کہ دین حنیف سے مراد وہ دین ہے جس میں توحید بھی ہو، جس میں رسالت بھی ہو، اور اس میں آل محمد کی ولایت بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جیسے ہی دین حنیف کا لفظ، چونکہ ہمارے یہاں دین کی تعریف کرنے کا حق کسی صاحب الرائے کو نہیں ہے۔ بے شک دین کی تعریف یا قرآن کرے یا کلام معصوم کرے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے اور شک کلام معصوم کبھی قرآن کے مزاج کے خلاف خلاف نہیں کرتا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بے شک۔ اس لیے اگر قرآن کی تفسیر لینی ہے تو ان ابواب پہ آنا پڑے گا جنہیں ایک باب بنا کر پیغمبر نے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو باب علم ہے، یہ باب اول یا باب کل، اس کا نام ہے علی، بے شک۔ لیکن علی سامنے نہ ہو تو اس باب کا نام ہے حسن، واہ سبحان اللہ۔ حسن سامنے نہ ہو تو اس باب کا نام ہے حسین، سبحان اللہ۔ اور حسین کے بعد اس باب کا نام ہے علی زین العابدین۔ یہی باب جب سید سجاد کا زمانہ گزرے تو باب باقر علم النبیین کا دروازہ، سبحان اللہ۔ اور اگر امام باقر علیہ السلام سامنے نہ ہو تو پھر امام صادق آل محمد۔ گویا یہ مسلسل 12 کے 12 ائمہ مصداق ہیں اسی باب کے جس باب کو پیغمبر نے علم کا باب قرار دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مدینہ علم ہے پیغمبر۔ اللہ نے اس گفتگو کے آخر میں مسلمانوں سے گفتگو کی، انسانوں سے گفتگو کی کہ یہ جتنی حقیقت ہے کہ میں دین کو فطرت قرار دے رہا ہوں اور فطرت کو دین قرار دے رہا ہوں، اور پھر اس دین کو دین حنیف کی صورت میں چاہتا ہوں، دین قیم کی صورت میں چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ یہ جتنے حقائق، یہ جتنی صداقتیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ اکثر الناس لا يعلمون، اکثریت کو نہ دیکھتے رہنا، اس لیے کہ اکثریت تو اس راز کو جانتی ہی نہیں۔ دین کی پہچان یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ اکثریت دین کو کس طرح سے لے رہی ہے۔ اللہ نے تو اکثریت پہ الزام عنوان بنا دیا، کیا بات، اللہ واہ واہ۔ یعنی اکثریت کچھ نہیں جانتی۔ لا یعلمون اکثر الناس، اب جو اکثر الناس کے پیچھے چل رہا ہے وہ لا یعلمون کی اطاعت کر رہا ہے، کیا بات، دین حنیف سے ہٹ گیا، وہ دین قیم سے ہٹ گیا، وہ دین فطرت سے ہٹ گیا۔ تو جو اس دروازے سے ہٹا، جس نے دین حنیف کو ادھورا کر دیا، اسے توحید تک محدود سمجھا، اسے رسالت تک محدود سمجھا، اس میں علی اور اولاد علی کی ولایت کو شامل نہیں کیا، اہل البیت علیہ السلام کی ولایت کی معرفت جزو دین کے عنوان سے نہیں کی، تو
تو اس کا دین قیم سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دین حنیف سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دین فطرت سے یا فطرت سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ اس پر جو دلیل ہے وہ میری گفتگو نہیں ہے، وہ میری فکر نہیں ہے، اس پر دلیل خود یا قرآن کی آیت ہے یا کلام باب مدینۃ العلم ہے۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام صل على دیکھیے معصوم، میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں یا شاید پہلے کسی مجلس میں کہ ہمارے یہاں اماموں کا زیادہ ہونا فرقوں کی کثرت کا سبب نہیں بنتا۔ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات، واہ اب کچھ مکتب ایسے ہیں کہ ان کے پاس صرف 4 بھی ہو جائے تو 4 فرقے بن جاتے ہیں، بہت خوب، سبحان اللہ، مگر یہ ایسا موجز نما مکتب ہے کہ اس میں 12 ہیں، مگر مکتب فکر، مشرب، عقیدہ، فرقہ ایک ہے جس کا نام ہے اثنا عشریہ۔ احسن شریف، واہ سبحان جو بھی اللہ، اثنا عشریہ ہے اسے فرق نہیں پڑتا، معصوم نے خود کہا ہم سے منسوب کلام سنو اور بھول جاؤ کہ ہم 12 میں سے، یاد رکھنے کی بات ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ ہم سے، آل محمد سے، اہل البیت پیغمبر سے منسوب کوئی کلام سنو تو تمہیں بھول جائے کہ کس امام نے فرمایا تھا، تو فرمایا ہم میں سے کسی کا نام لے لو، ہاں سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، نہ ہماری فکر میں کوئی افتراق ہے، نہ ہمارے کلام میں کوئی اختلاف ہے۔ بے شک، جو اپنے زمانے میں حسن نے کہا اگر حسین اس زمانے میں ہوتے تو وہی کہتے وہی کرتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اگر حسین کے زمانے میں حسن مجتبی ہوتے تو وہی کہتے وہی کرتے، سبحان اللہ، امام صادق علیہ السلام ہوتے تو وہی کہتے وہی کرتے، امام رضا علیہ السلام ہوتے تو وہی کہتے وہی کرتے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ یہ سارے کلنا محمد ہیں، پیغمبر کی حدیث مہر ثبت کر رہی ہے کہ کلنا محمد، ہم منصب میں مختلف ہیں، میں منصب رسالت پر ہوں، یہ میرے ماتحت ہیں منصب امامت پر ہیں، مگر یاد رکھو نورانیت میں، علم میں، صداقت میں ہم سارے کے سارے محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صل على محمد تفسیر نور الثقلین سے میں یہ کوٹیشن عرض کر رہا ہوں کہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام آپ کے 8ویں امام نے خط لکھا، فتح بن یزید جرجانی آپ کے آنے والوں میں ایک تھے، حضرت نے خط لکھا اور خط کا پہلا جملہ بسم اللہ کے بعد جو امام نے لکھا وہ وہی کچھ کہہ رہا ہے جو پیغمبر نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، کل میں نے عرض کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر بچہ، اب یہ کلنا محمد کی دلیل ہے کہ پہلا محمد محور عصمت سید المرسلین جو کچھ کہے علی کی زبان سے جو بھی نکلے اس کی تصدیق کرتا چلا جائے، سبحان اللہ، حسن و حسین کچھ کہیں تو تصدیق کرتے چلے جائیں، امام صادق علیہ السلام کچھ کہیں تو تصدیق ہو جائے، امام رضا علیہ السلام کچھ کہیں تو تصدیق ہو جائے، امام حسن عسکری علیہ السلام کچھ کہیں تو تصدیق ہو جائے، کلام سے کلام مل جائے، فکر سے فکر مل جائے۔ حضرت نے جو خط لکھا اس کا پہلا جملہ کسی آیت کی تفسیر کرتا ہے اور پیغمبر کے کلام کی تصدیق کرتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ الملہم عبادہ الحمد وفاترہم علی معرفت ربوبیتہ۔ حضرت نے، کیونکہ یہ گھرانہ
کبھی نہ دعا بغیر حمد کے شروع کرتا ہے، سبحان اللہ، نہ کلام، نہ خط، نہ تحریر. آغاز کلام حمد الہی ہوا کرتی ہے. تو حضرت نے اللہ کے کن خصائص کو چن کے یہاں معیار حمد بنایا، مضمون حمد بنایا، عنوان حمد بنایا؟ فرمایا الحمدللہ الملہمہ عبادہ. حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے اپنے عباد پر خود سے اپنی حمد کا الہام کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ کیا؟ یہ جو خود سے عباد پر جو چیز خود سے آئے اسی کو فطرت کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سیکھنے سے جو آئے وہ فطرت نہیں ہے. واہ 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 واہ. یعنی اللہ نے قرآن حکیم میں درود پڑھ لیجیے محمد والے محمد. اللہ اٹھائیں سورہ والشمس والنفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا. اب معصوم کا کلام دیکھتے جائیے. قرآن کی تسبیح میں، یعنی اگر تسبیح کا نام قرآن ہے تو پتہ نہیں چلتا کون سا دانہ کلام معصوم ہے، کون سا دانہ آیت الہی. واہ واہ واہ. یعنی اب دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قسم اٹھائی کہ ہم نے نفس کو بنایا اور کیسا بنایا اور سنوارا. پھر کہا کہ اس میں جو نفس انسانی پر گفتگو کی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس کو بناتے ہی اس میں دو خاصیتیں رکھنی کہ اس پر فجور کا بھی الہام ہوتا ہے، اس پر تقویٰ کا بھی الہام ہوتا ہے. دو چیز سیکھی جائے اسے الہام نہیں کہا جاتا. جو فطرتاً سرشت میں آ جائے تو گویا اللہ کی ایک آیت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کر کے دیکھیے، جا بجا آپ کو اللہ کی فطرت اور اللہ کا اسلام یکجا نظر آئیں گے. الہام کرتا ہوں، سرشت میں ڈال دیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان. صلاحیتیں رکھنی ہیں. صلاحیت ہے، سرشت میں صلاحیت ہے. اب چاہے فجور کا الہام لے لے، چاہے تقویٰ کا الہام لے لے. پتہ چلا کہ سرشت انسانی چونکہ فطرت انسانی ہے. فطرت کا ترجمہ اگر آپ لغت میں دیکھیں تو آگے کون سا لفظ سب سے پہلے ملے گا؟ فطرت کے سامنے لکھا ہوگا معانی میں سرشت. سبحان اللہ. کیا بات. سرشت میں کیا رکھا؟ صلاحیت رکھی. اور پھر رجحان میں آزاد کیا، چاہے تقویٰ کو لے لے چاہے فجور کو لے لے. یہاں بھی حضرت نے وہی جو خصوصیت نفس بشر ہے، جو خصوصیت سرشت انسانی ہے، جو فطرت انسان ہے، امام نے اسی پر گفتگو کی. الحمدللہ الملہمہ. حمد ہے اس اللہ کی کہ جو الہام کرتا ہے. اب یہ تقویٰ کا الہام ہو رہا ہے. حمد ہے اس اللہ کی کہ جو الہام کرتا ہے، اپنی حمد کو الہام کر دیتا ہے اپنے بندوں پر. وَفَاطِرَهُمْ عَلَى مَعْرِفَةِ رَبُوبِيَّتِهِ. اور ان کو خلق کیا ہے، ان کی سرشت بنائی ہے اپنی ربوبیت کی معرفت پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیے یہ مضمون طویل ہو جاتے ہیں لیکن مجھے بر وقت اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے. سورہ اعراف میں جو ارشاد ہوا کہ اللہ نے عالم ذر میں پوچھتے حضرت آدم سے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. تمام ذریت، پہلے فرد سے لے کر قیامت تک تمام ذریت کو ذروں کی صورت میں نکالا، برآمد کیا، ظاہر کیا، سامنے حاضر کیا. اب کوئی نہ پوچھے کہ زندگی کب شروع ہوئی. صلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد. من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم. اور ان سے گواہی لی الست بربکم. کیا تم یہ مانو گے جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میری توحید کو تسلیم کرو گے؟
کیا میرے منشور ہدایت کو تسلیم کرو گے؟ تو تمام ذرات نوع بشر نے کیا جواب دیا؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں پروردگار کیوں نہیں، ہم تسلیم کریں گے۔ اب تسلیم کرنے کے بعد کون یہاں آ کے مکر گیا؟ سبحان اللہ۔ اس سوال کا جواب کتابوں سے مت پوچھئے، ایک اور منظر سے پوچھ لیجئے کہ تسلیم میں تو بخن بخن کہا، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مگر تھوڑے ہی دنوں کے بعد مکر گئے۔ کر گئے، پتہ چلا کسی کی تسلیم کافی نہیں ہوتی بے شک، جب تک اسے نبھا کر نہ دکھائے۔ اللہ چونکہ علم بسیط کا حامل ہے، وہ نیتوں کو دیکھ رہا تھا، وہ زبان سے قالوا بلا کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ نیت میں کیسا ہے۔ اب جیسی نیت تھی ویسے گھر میں بھیج دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی میں بہت بڑے مضمون کو یقین کیجئے، یہ 1 گھنٹے کا الگ الگ مضمون ہے، اسے سمیٹ کر آپ کی ذہانت پہ اعتبار کرتے ہوئے اس آیت کی روشنی میں جو سورہ اعراف کی میں نے پڑھی، لوگوں کے سوال آتے ہیں، نوجوان پوچھتے ہیں کہ جو کافر پیدا ہوا، جو یہودی پیدا ہوا، اس کا کیا قصور؟ وہ تو پیدا ہی کافر کے گھر ہوا، اس سے حساب کیوں لے گا؟ حساب لینے والا عادل ہے، وہ بلا سبب حساب نہیں لے گا۔ انسان کی اس عالم مادہ میں میموری ساتھ نہیں دے رہی، لیکن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو عالم زر والی، عالم مادہ والی، عالم برزخ والی تمام عوالم کی میموری اس کے سامنے یکجا کر دی جائے گی، اور اس وقت وہ انسان خود یاد کرتے ہوئے تسلیم کرے گا کہ ہاں میں نے عالم زر میں یوم الست میں قالوا بلا کہا تھا۔ مگر چونکہ اللہ نیت کے مطابق انما الاعمال بالنیات، قالوا بلا کیا ہے؟ عمل ہے، یہ نیت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ عمل کی جزا عمل پر نہیں دیتا، اللہ عمل کی جزا نیت پر دیتا ہے۔ اب جب اللہ نے قالوا بلا کہنے والوں میں نیتوں کو دیکھا تو جس کی نیت علی ولی اللہ تک کامل تھی اسے مومن کے گھر بھیجا، جس کی نیت صرف توحید اور رسالت تک محدود تھی اسے ویسے گھر میں بھیجا، جس کی نیت کو کرتے ہوئے دیکھا کہ پہلے تو توحید کو مانیں گے، پھر تثلیث ماننے لگیں گے، کبھی پتھر کے بت پوجنے لگیں گے، جیسی جیسی نیتیں، جیسی جیسی کیفیتیں دیکھی اللہ نے، اس کے مطابق انہیں ویسے ویسے گھروں میں بھیجا۔ عادل ہے، عادل ہے۔ یہ سبحان اللہ۔ توحید اصول دین میں کتنے اصول دین بچوں کو یاد کروا دیتے ہیں، پھر توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت یاد کر لیجیے۔ یہ عدل کو کیوں رکھا؟ صفات تو کئی ہیں اللہ کی، وہ صرف عادل تو نہیں ہے، کریم بھی ہے، وہ لطیف بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ رزاق بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے۔ 99 نام تو سب مسلمان جانتے ہیں، ان میں ایک چن کے عادل کو یہاں کیوں رکھا کہ اس کے پاس توحید کے بعد تعارف کروایا گیا عدل کا۔ یہ ایک چیز یاد رکھیے، اصول دین کسی حدیث میں لکھے ہوئے نہیں آئے، یہ میں آج آپ کی انفارمیشن کے لیے، اصول دین کہاں سے آئے؟ یہ کسی آیت میں نہیں ہے کہ یہ 5 کی لسٹ ہو، یہ ہمارے علماء اہل کلام نے جب پورے احکام قرآنی عقیدہ کو، قرآن کے دیے ہوئے عقیدہ کو سمجھ کیا کہ عقیدہ میں اللہ کیا کیا چاہتا ہے، تو بزرگوں نے، علماء نے، علماء اہل کلام نے ان 5 چیزوں کو یکجا کر کے مومنین کی آسانی کے لیے اسے اصول دین کی صورت میں پیش کیا۔ اب یہ نہ کہے کہ یہ تو مولویوں نے بنائے، نہیں، مولویوں نے، جن علماء نے، صاحبان علم کلام نے ان 5 اجزاء کو چنا، تو چنا کہیں اور سے نہیں،
किसी शरीफ किताब से नहीं, किसी सही या गलत किताब से नहीं, कुरान हकीम से चुना और कलाम मासूम से चुना। देखा कि मासूम और कुरान ज्यादा किस चीज पर बात करते हैं। कुरान का तो मौजू ही तौहीद है, तो पहले तौहीद पर रखा, फिर नबूवत पर बात कसरत से हुई, और तौहीद पहुंच नहीं सकती बगैर नबूवत के, बगैर रिसालत के, इसलिए रिसालत को रखा। अब रिसालत कयामत से जाके मिल नहीं सकती, अगर रिसालत के खत्म होने के बाद कयामत तक लेकर जाने के लिए इमामत ना हो, तो वहां इमामत को रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये सारा कुछ मनवाया क्यों? कहीं तो एक दिन आने वाला है जहां जाके हिसाब देना है, तो वहां कयामत को रखा। तो ये 5 चीजें ऐसी हैं, ये 5 चीजें ऐसी हैं कि इनके बगैर अकीदा इस्लाम मुकम्मल नहीं होता। अकीदा फितरत, दीन फितरत इन 5 चीजों के बगैर मुकम्मल नहीं होता। अब कोई पूछे कि यहाँ फितरत कहाँ है, क्या आप उसूल दीन पढ़ाते हैं, अब इन उसूल में आपने फितरत को क्यों नहीं रखा? तो हुजूर ये जो तौहीद और नबूवत और इमामत और कयामत से, तौहीद के बाद और रिसालत और इमामत और कयामत से पहले अदल को रखा। वाह 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 वाह। तो अदल इसलिए रखा कि दीन में कहीं ये ना एहसास पैदा होने पाए कि पोलराइजेशन हो गई, तरफदारियां हो गई, मेयार के बगैर किसी को कुछ मिल गया, नहीं। अदल को इसलिए रखा कि अदल ही ऐन फितरत है। सुभान अल्लाह। ये सूरज क्यों तुलू होता है, क्यों गरूब होता है, ये अदल है। चांद का वजूद क्यों है, ये अदल है। सितारे क्यों हैं, ये अदल है। दीन क्यों है, ये अदल है। अहकाम हलाल और हराम क्यों है, ये अदल है। रिसालत क्यों है, ये अदल है। इमामत क्यों है, ये अदल है। कयामत क्यों है, ताकि अदल का मुजाहिरा हो सके। वाह सुभान अल्लाह। बेशक जो अदल आपने यहाँ सीखा, क्या वो अदल था या नहीं? अल्लाह अपने अदल से जब उसकी जज़ा देखा तो उस दिन का नाम यौमुद्दीन रखा। अब मैं एक बात कुरान की आयत से मदद लेकर आपके ज़हनों में पहुंचाना चाहता हूँ कि जब दीन का लफ्ज मुतबादिल है फितरत का, तो यौमुद्दीन का तर्जुमा आप यौम फितरत भी करें तो न कुरान की मुखालिफत होगी, न कलाम मासूम की मुखालिफत होगी। सुभान अल्लाह। तो ज़हनों में रखिए कि यौमुद्दीन ही यौम फितरत है, यौम फितरत ही यौमुल अदल है। वाह। और दीन कय्यम जो कायम रहने वाला दीन है। इंशाल्लाह इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू अभी आपके सामने पेश करने जा रहा हूं कि दीन कय्यम क्या है। दीन फितरत तो है कि अल्लाह ने फितरत को बनाया और कायनात की हर चीज का खल्क होना ऐने फितरत बनाया। कोई चीज फितरत, अब जो जो उसने खल्क किया वो फितरत का अज्जा बन गए। अब कोई अपनी अक्ल से सोचे कि फितरत क्या है तो ये उसका कसूर। लेकिन अगर कोई क्रिएटर को मानता है, खालिक को मानता है, तो देखिए प्रोडक्ट को ये हक नहीं है कि वो अपनी वजाहत करे कि मैं क्या हूं, क्यों हूं। ये बात बड़ी कॉमन सेंस की बात है। बेशक नहीं, ये तो इंडस्ट्रियल जमाना है, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। क्या आप हक देते हैं कि प्रोडक्ट खुद बताए कि मैं क्यों हूं? सही बात है। मैन्युफैक्चरर को पता है ये क्यों है, और अगर ठीक रखना है तो कैसे रहेगा, और बर्बाद करना है, खराब करना है तो कैसे होगा। बेशक इंसान एक छोटी मशीन के लिए इतनी अक्ल रखता है कि प्रोडक्ट को, मशीन को यह हक हासिल नहीं है कि वो अपना तारुफ भी करवाए और अपनी जिम्मेदारियां भी बताए। वाह। जो जो जिम्मेदारी उसमें होनी चाहिए वो क्या है, वो उस प्रोडक्ट की फितरत है। लेकिन आप देखिए हर प्रोडक्ट की एक फितरत है। अब ये लफ्ज आप मैकेनिकल चीजों पे लगा के देखें। कार की फितरत क्या है कि वो चले। जहाज की फितरत क्या है कि वो परवाज करे। अब ये वो फितरतें हैं जो इंसान ने मशीनों को दी। अगर कोई जहाज परवाज से इनकार करके सिर्फ दौड़ने शुरू कर दे तो वो जहाज जहाज नहीं रहेगा, गोया अपनी फितरत से हट गया।
बेशक तो इंसान हक नहीं देता अपने प्रोडक्ट को कि वो जिस फितरत के लिए बनाया गया, जिस सरिश्ते के लिए बनाया गया, जिस रीजनिंग के लिए बनाया गया, उस रीजनिंग को छोड़े। जिस दिन उसे छोड़ देता है उसे कंडम कर दिया जाता है। गाड़ी चलने से इनकार कर दिए, अगर गाड़ी चलने से इनकार कर दे तो क्या करेंगे आप? उसे कंडम कर देंगे, आप उसे बेच देंगे, आप उसे फेंक देंगे, आप कुछ भी करेंगे। बेशक कलम लिखने से इनकार कर दे, चाहे आपने $500 में खरीदा, जी बहुत महंगा कलम है, लिखना बंद कर गया, अपनी सरिश्त अपनी फितरत को भूल गया, अपनी फितरत को साबित करने में नाकाम हो गया, आपने उस कलम को फेंक दिया, तो पता चला कि ये हक सिर्फ क्रिएटर को है कि वो अपने प्रोडक्ट की रीजनिंग कायम करे, वो अपने प्रोडक्ट के असबाब व इलल व अमल को कायम करे, बताए कि ये क्यों बना और कब तक इसको तुम इज्जत देते रहना, ये प्रोडक्ट को बनाने वाला बता देगा। ये गाड़ी बनाई है उस वक्त तक काबिल इज्जत है जब तक आपको लेकर चले, ये कलम उस वक्त तक साहिब इज्जत है जब तक लिखे। बेशक बेशक। अब अगर यही बात हम इंसान के क्रिएटर की निस्बत से देखें तो क्या यहाँ इंसान इतना, चूंकि उसे थोड़ा सा इख्तियार दे दिया, अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक बनाई जिसे थोड़ा सा इख्तियार दे दिया। आप एक रोबोट को तो इख्तियार नहीं देते कि जिस फितरत पर वो बना वो रोबोट उस फितरत को भूल के एक नया काम शुरू कर दे, वो सिक्योरिटी छोड़ के एडमिन की सीट पर जाके बैठ जाए, तो आप कहाँ कबूल करेंगे ऐसे रोबोट को? आप फौरन उसे फिनिश करेंगे, और जो फिनिश करेंगे फेंकेंगे, रबिश में डालेंगे किसी भी प्रोडक्ट को। उस रबिश का नाम है दीन में, उसी रबिश को जहन्नम कहा जाता है, और दुनिया में उसी रबिश को हम बिन कहते हैं। तो अल्लाह ने भी एक बिन बना रखा है, इंसान उसका बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट सिर्फ थोड़ा सा इख्तियार देने पर अपनी फितरत को भूल जाए, अपने सबब तखलीक को भूल जाए, अपने रीजनिंग को भूल जाए, अपनी सरिश्त को भूल जाए, अल्लाह कहता है कि ऐसे इंसान की निजात नहीं हो सकती, ये कामयाब लोगों में जाके नहीं बैठ सकता, इसे जहन्नम में फेंकना पड़ेगा। इसलिए इसने वो जिंदगी जिसमें इसने अपने वजूद को, अपनी अहलियत को साबित करना था, उस जिंदगी को इसने बर्बाद कर दिया, इसने अपनी फितरत को छोड़ दिया। अब ये इंसान अपनी छोटी सी कलील सी अक्ल की बिना पर बैठ के प्रोडक्ट होते हुए अगर ये दावा करे कि नहीं, क्रिएटर का बनाया हुआ कानून मुझे पसंद नहीं, मैं अपने लिए अपना कानून आप बनाऊंगा, तो इस इंसान का वही हश्र होगा जैसे एक पागल रोबोट का हश्र किया जाता है, जो अपने काम को छोड़ के शहर को बर्बाद करना शुरू कर दे। सलवात पढ़िए मोहम्मद क्या कहना है? एक आयत में इतना इतना पैगाम बसीरत है कि अगर हम सोचते चले जाएं तो हमें दीन और फितरत का फासला खत्म होता हुआ नजर आए। जो कुछ फितरत में है, अल्लाह ने इंसान को क्यों बनाया, इसका नाम है फितरत। और अल्लाह ने इंसान को अंबिया भेज के क्या कहा कि ये करो वो करो, ये हलाल समझना, इसे हराम समझना, ये शरीयत है। उस शरीयत को अल्लाह ने दीन कहा। तो पता चला कि पहले दीन को तकवीन में रखा, हमारी सरिश्त में रखा, आलम ज़र में हमसे इकरार ले लिया ताकि हम मुकर न जाएं। ये सरिश्त में हिदायत डाल दी थी, चूके डाल दी थी। अब अदल का तकाजा है कि जिस बात पर हमने कालू बला कहा था, कयामत में उसका हिसाब देते चले जाएं और जिंदगी में अमल करके दिखाएं, ताकि कयामत में जब अदालत में हाजिर हों तो हमारा शुमार कामयाब लोगों में हो, हमारा शुमार नाकाम और बर्बाद लोगों में ना। तो कब इम्कान है कि आप कामयाब होंगे? जब आप फितरत और दीन को करीब आके समझ जाएं। ये दो सब्जेक्ट नहीं है, ये एक सब्जेक्ट है। जो कुछ दीन है वही कुछ फितरत। फितरत में जो दीन मिला आपको,
उसे हिदायत तकवीनी कहते हैं। हर इंसान की फितरत में वजूद खुदा का तस्वर डाल दिया। इसलिए सरकश इंसान भी तौहीद को तो नहीं पहचानता सरकशी के सबब, लेकिन कोई ना कोई बुत, कोई ना कोई शजर, हत्ता के कोई ना कोई हैवान ढूंढता फिर रहा है कि जिसके सामने मबूद समझ के अपना माथ रख दे। यार इंसान सजदे की तलाश में क्यों? कोई पस्त को सजदा कर रहा है, कोई पस्त तरीन को सजदा कर रहा है। तो अल्लाह ने कहा तेरी फितरत ऐसी नहीं थी, तुझे बुलंद बनाया था, तुझे इकराम के लिए बनाया था, तुझे तकरीम के लिए बनाया था, इसलिए पस्त के सामने मत झुक। बुलंद है तेरी जात तो ऐसे बुलंद के सामने झुक कि जिससे बड़ी किबरियाई किसी की नहीं। किबरिया को पहचान, किबरिया को पहचान, अल्लाह तेरी जात को बुलंद करता चला जाएगा। तू सुभान रब्बियल आला कह दे, तू आला हो जाएगा। तू पस्ती पे सर रख दे, किसके सामने? आला के सामने। अल्लाह तुझे आला इंसान कह देगा। तू झुक जा, सुभान रब्बियल अजीम, तू अजीम के सामने झुक ताकि अल्लाह तेरी अजमत में इजाफा करे। हाँ, अगर तू पस्त के सामने झुकेगा, इंसान के सिवा हर चीज इंसान के मुकाबला में अल्लाह ने पस्त बनाई। अब इंसान वो है कि जो कभी पत्थर के सामने झुकता है, कभी वो किसी शजर को सजदा करता है, कभी किसी दूध देने वाले जानवर के सामने माथा रखता है। तो अल्लाह कहता है कि हमने तो तुझे इन मखलूकात से अजीम बनाया था, तूने अजीम होते हुए जब पस्त को सजदा कर लिया, तूने पस्त की इबादत शुरू कर दी, तो अब तेरा मुकाम उन लोगों में मुमकिन नहीं है कि जिन्हें हमने कामयाब करार दिया है, जिन्हें हमने तौहीद शनास करार दिया है, जिन्हें हमने तौहीद के सारे मंशूर का आरिफ बना के जन्नत में मुकाम दिया है। और इरफान तौहीद में अकेली तौहीद नहीं है, ये तौहीद के अज्जा हैं हुजूर। रिसालत जुज़्व तौहीद है। अब आज बच्चे परेशान हो सकते इस बात से, उनकी फहरिस्त ना खराब हो जाए। याद इसी तरह कीजिए, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, कयामत, मगर फलसफा समझिए। रसूलों ने नहीं कहा कि हमें रसूल मानो, मालिक तौहीद ने वाजिब किया कि इन्हें रसूल मानो। तो रिसालत को मानना भी तौहीद को मानना है। बेशक। आइम्मा ताहरीन ने खुद नहीं कहा कि हमें जमाने वालों इमाम मानो। अल्लाह ने उन्हें नस के साथ इमामत अता की, मनसूस मिन अल्लाह बनाया, मुस्तफा बनाया, मुज्तबा बनाया, मुर्तजा बनाया। जब अल्लाह ने चुना और पैगंबर ने गदीर खुम में ऐलान करके बता दिया, दिखा दिया, तो अब हुज्जत कायम हो गई कि अब इमामों ने नहीं चाहा, पैगंबर ने नहीं चाहा कि अली को इमाम मानो, पैगंबर ने नहीं चाहा कि अहल बैत से तमस्सुक रखना, अल्लाह ने चाहा इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन। ये हुक्म इलाही था, जुबान पैगंबर से जारी हुआ तो वसीयत रसूल बन गया। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताबुल्लाह व इतरती अहलु बैती। तो अब पता चला कि जिसने विलायत और इमामत को माना, उसने भी दरपर्दा हकीकत में तौहीद को माना, क्योंकि तौहीद चाहती है कि इन 12 के सिवा किसी को हादी और इमाम न माना जाए, इनके सिवा किसी को अपना वली न बनाया जाए, इन्हें मैंने वली बनाया उन्हें वली बनाया जाए। तो हुजूर कयामत पे ईमान है तो इसलिए कि अल्लाह ने उस दिन को यौमुद्दीन बनाया, यौमुल फितरत बनाया। अब हुजूर ये जितना दीन है अगर आप समेटें तो हकीकी उसूल दीन सिर्फ तौहीद है। लेकिन चूंकि लोग तौहीद से कुछ इबलीस भी पैदा होने वाले थे, क्या कहने, पहले दिन हुआ तो आज तक हो रहे हैं कि तुझे मानेंगे तेरी बात को नहीं मानेंगे, तुझे मानेंगे तेरे बनाए हुए को नहीं मानेंगे। तो इस दीन का कौन खालिक है? दीन इबलीस है ये, कि तुझे मानेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें बुलंद करेंगे, मगर जब तू कहेगा कि मेरे वली के सामने झुको तो अकड़ के कहेंगे नहीं तू काफी।
वली का इनकार, तो इनकार विलायत का बानी कौन है? इस बिगड़े हुए दीन का बानी कौन है? इस दीन गैर मुस्तकीम का बानी कौन है? बानी का नाम है इब्लीस। अब जो फॉलो करता चला जाएगा, उसने अपने जमाने के वली का इनकार किया, फिर उसके बाद कुछ और इब्लीस आए, उन्होंने अपने अपने जमाने के औलिया का इनकार किया। कुरान ने हत्ता के सराहत फरमा दी, देखो 3 वली हैं, एक तुम्हारा वली अल्लाह है, दूसरा तुम्हारा वली रसूल है, तीसरा वो है कि जो हालत रकूब में ज़कात दे रहा है। निशानियों से समझा भी दिया, दिखा दिया। मुझे नहीं देखना कि मैं आदम के बिगड़े हुए, आदम के मुनकर इब्लीस पर तो लानत भेजूं, और आदम के सरदार को, क्या बात है, और आदम के सरदार के चुने हुए को न मानने वाले को रहमतुल्लाह अलैह, कभी रजी अल्लाह ताला अन्हु। मैं तारीख को नहीं मानता, मैं कुरान को मानता हूँ। मैं आपके अकीदे को नहीं मानता, मैं तौहीद को मानता हूँ। अब कोई ये ना कहे कि हम तौहीद परस्त हैं। तौहीद परस्त होते तो सिर्फ अल्लाह की जात को ना मानते, अल्लाह की बात को पहले मानते। जिसने बात मानी, अल्लाह ने उसे दीन कय्यम का मालिक बना दिया। जिसने उसकी बात को माना, अल्लाह ने उसे दीन हनीफ में दाखिल कर दिया, और जो दीन हनीफ और दीन कय्यम पे कायम हो गया, उसी को दीन फितरत मिल गया। अल्लाह ने जो फितरत बनाई थी, जिस फितरत पर इंसान बनाए थे, जिस फितरत पर हादी बनाए थे, जिसने इस तमाम निजाम फितरत को अल्लाह के क्रिएटर के कहने के मुताबिक एक्सेप्ट किया, उसने फितरत को भी पहचाना, उसने दीन को भी पहचाना, उसने अपने नफ्स को भी पहचाना। और जिसने फितरत का इनकार किया, खालिक के फितरत के हुक्म का इनकार किया, वो अपनी फितरत में फरिश्ता न रहा, इब्लीस हो गया। तो अगर फरिश्तों में बैठने वाला इब्लीस हो सकता है, भाई महफिल नूर का सहाबी अगर इब्लीस हो सकता है, तो महफिल खाक में बैठने वाला अर्श मुअल्ला पे या उसके जीवार में बैठने वाला, तो वो कौन था? फरिश्ते क्या हैं? सोबत इलाही में रहते हैं ना। बेशक। अल्लाह के सहाबी कौन हुए? मलाइका। बेशक। अल्लाह ने मिसाल दे दी कि सिर्फ सहाबी का लफ्ज काफी नहीं है। देखना ये है कि सिर्फ जात को मानता है या बात को भी मानता है। वाह सुभान अल्लाह। तो अगर मेरे सहाबी में इब्लीस पैदा हो सकता है, तो अल्लाह ने चाहा कि हर नबी के इर्द गिर्द बैठने वालों में देखते रहना कौन दीन फितरत पर है और कौन दीन इब्लीस पर। अल्लाह ने फितरत के सबसे बड़े दुश्मन को इब्लीस बना के भेजा, इसलिए और इस लिहाज से इब्लीस का वजूद भी जरूरत अदल था। अगर इब्लीस ना होता तो कैसे पता चलता कि दीन फितरत पर कौन है और दीन गैर फितरत पर कौन? फितरत ये थी कि जिसे मैं बनाऊं उसे झुक जाओ। तुम जात को तो झुक ही नहीं सकते, तुम अल्लाह को भी अगर झुक रहे तो अम्र को झुक रहे। अल्लाह ने अम्र दिया काबा इधर है, मुंह कर लो। आप काबा को सजदा करते हैं या अल्लाह को? वाह 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 सुभान। काबा तो खुद मखलूक है, बेशक। काबा तो गैरुल्लाह अपनी जात में, और अल्लाह की जात कहीं हमें मिलती ही नहीं। तो अल्लाह की न जात की इबादत मुमकिन है, ना गैरुल्लाह की इबादत की इजाजत। तो ये जो गैरुल्लाह के सामने, एक पत्थर के सामने हमें सजदा करवा रहा है, तो अल्लाह से पूछे कि वो पत्थर को झुके तो दीन गैर फितरत हो जाए, और तू पत्थर के सामने झुकवा दे तो दीन ऐन फितरत हो जाए। बारे रहा फर्क क्या है? वो भी पत्थर को झुके, हम भी हजर अस्वद की तरफ रुख करके काबा के स्याह पत्थर को झुके। बारे रहा फर्क क्या है? पत्थर को झुकने वालों को तूने बुत-परस्त करार दे दिया, दीने गैर फितरत का गुनहगार बना दिया, काफिर करार दे दिया। और हम एक पत्थर के सामने झुके, हमने पत्थर को जाके बोसा दिया, हमने पत्थर के घर का तवाफ किया, तो तूने हमें अपना मोमिन करार दिया। हमारे रहा फर्क क्या है? अल्लाह ने कहा यही तो समझाना चाहता हूँ, अगर पत्थर भी हो, लेकिन अगर कोई अपने चुने हुए पत्थर को झुकेगा
तो कयामत तक के लिए काफिर कहलाएगा। लेकिन जो मेरे चुने हुए पत्थर के सामने झुकेगा तो चूंकि मुंतखब मैंने किया है, वो मेरे अम्र को सजदा कर रहा है, वो मेरे इस्तफा को सजदा कर रहा है, इसलिए उसके झुकने को मैंने अपनी इबादत करार दे दिया। बस जो अल्लाह पत्थर के मुकाम पर एक पत्थर की हैसियत में लोगों के चुने हुए पत्थर को बुत कहता है, अपने चुने हुए पत्थर को काबा कहता है, वही अल्लाह समझाना चाहता है कि जब पत्थर की मंजिल पर मैं तुम्हें आजादी नहीं देता, तो जब किसी वजूद को हादी और इमाम बनाओगे तो कैसे ये समझ सकते हो कि वहां अगर तुम चुन लो क्या बात, तो वो तुम्हारा हादी और रहनुमा हो जाए। नहीं, वहां भी जिसे तुम चुनोगे वो चाहे जिंदा बोलता हुआ वजूद हो, मेरे लिए उसका मुकाम बुत से ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, जिसे मैं चुन लूं, जिसे मैं चुन लूं, चाहे उसे सामने रखूं, चाहे उसे गैबत में रखूं, उसी की तरफ रुख रखना, ताकि तुम्हारा उन्हें मानना मेरी इबादत करार। इंशाल्लाह ये अभी कल भी थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू है, फिर मैं थोड़ा सा आपको फिक्री मज़ामीन में ले आऊंगा, और इसमें मुझे आपके अटेंशन ज्यादा चाहिए होंगे। अभी मैं चाह रहा हूँ कि इब्तिदा में कुछ गुफ्तगू, चाहे अल्फाज हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट हो, लेकिन मैं मिसालों से कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ न कुछ एब्स्ट्रैक्ट से हट के समझ में आता रहे और मेरा माफी ज़मीर मुंतकिल हो सके। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। आयत 5 सत्रों पर एक आयत, 30वीं आयत सूरह रूम की, 4 से 5 सत्रों पर, यानी एक स्टैंडर्ड पेज पर अगर हम लिखें तो 3, 4, 5 सत्रें बनती। तो इसकी तशरीह में भी मुझे कम से कम अशरा चाहिए, इसलिए भी घबराइए नहीं, क्योंकि फितरत का ताल्लुक ही अहलुल बैत से है। बेशक। इसलिए हमारा सफर ये है कि पहले हम फितरत को समझ लें, और अगर अहलुल बैत को समझते हैं तो फिर फितरत और अहलुल बैत को रास मुतनासिब समझ के अल्लाह का दीन तस्लीम करते हुए अल्लाह के दीन कय्यम की पनाह में आ जाए, और दीन कय्यम को कायम रखने के लिए उसने पर्दे में जो कायम रखा है, कायम हमारा नासिर व अमीन बन जाए, वो हमारा जामिन बन जाए। परवरदिगार तमाम बीमारों को शिफा इनायत फरमा। दीन कय्यम, तेरा दीन फितरत हमारे लिए दुनिया और आखिरत की पनाहगाह बन जाए, और ये दीन कय्यम जब, दीन हनीफ जब आलूदगी में घेर दिया गया, जब आलूदगी ने दीन हनीफ को घेर के अपने रंग में बदलना चाहा, तो जो दीन कय्यम का वारिस था, जो दीन हनीफ का रहनुमा था, ये उसकी जिम्मेदारी थी कि फिर वो अपने आप को गरीब कहलवाए, फिर वो अपने आप को बेवतन कहलवाए, फिर वो अपने घर को छोड़ दे, फिर वो अपने बच्चों के लाशें उठाए, फिर वो अपने भाइयों के बाजू कदम करवाए, फिर वो अपने पर्दादारों को कैदी बनवा के बाजारों में भेजे, ताकि पता चल जाए कि दीन हनीफ वाले कौन हैं और गैर हनीफ वाले कौन हैं, आलूदगी में रहने वाले कौन हैं, तहारत में रहने वाले कौन हैं, रिज्क के परवुर्दा कौन हैं और तहारत के परवुर्दा कौन हैं। हुसैन ने जो युत्ताहिरकुम तत्हीरा का मिसदाक, आयत तत्हीर का हकीकी वजूद हुसैन बेशक जमाने के रिज्क से टकराने के लिए मदीना में तैयार हो रहे हैं। जनाब उम्मे सलमा रो के कहती हैं, हुसैन मेरा बेटा दुनिया के किसी मुल्क में चला जा, लेकिन तुझे मैं वास्ता देती हूँ इराक की तरफ मत जा। मैंने तेरे नाना से सुना था, तेरे नाना ने एक मट्टी दी थी कि जो फरिश्ता रूह ने, जिब्रील अमीन ने ला कर दी थी, वो मट्टी आज भी मौजूद है।
اے بیٹا وہ مٹی میرے پاس موجود اور مجھے بتایا تھا کہ یہ ملک عراق کا کوئی مقام ہے، اور جب حسین عراق کی تیاری کرے تو سمجھ لینا ہجرت کی تیاری نہیں ہو رہی، مقتل کی تیاری ہو رہی ہے۔ ہائے ہائے۔ حسین کہتے ہیں، دیکھیے کربلا، آج کے زمانے میں کربلا کا تعارف کسی بھی تعارف کروانے والے کا محتاج نہیں رہا۔ دنیا کا ہر شخص کربلا کو جانتا بھی ہے، پہچانتا ہے۔ کیا یہ 14 صدیاں پہلے حسین کے زمانہ میں، اگر آپ وہاں تاریخ کو، اس صدی کی تاریخ کو اٹھائیں، کتنے لوگ ہوں گے جو کربلا کو جانتے تھے؟ کوئی نہیں جانتا۔ زیادہ سے زیادہ شاید وہ لوگ جانتے ہوں جو سیاحی کرنے والے تھے، جو سیاحت کرنے والے تھے، یا جو برید کا یعنی ڈاکیے کا کام کرتے تھے۔ ان کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا آپ کو ملک حجاز میں، ملک عرب میں، کہ جو کربلا کے صحرا کو کربلا کے نام سے پہچانتا۔ اگر کوئی پوچھتا بھی تھا تو تاریخ میں کہا جاتا تھا کہ ہاں شط فرات ہے، فرات کا کنارہ ہے، شاید اسے کربلا کہتے ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ کوفہ کی پشت میں ایک شہر ہے، کوفہ کی پشت میں ایک بستی ہے، اس بستی کا بہت کم حصہ آباد ہے، باقی بستی صحرا ہی صحرا ہے، بنی اسد کے خیمے ہیں وہاں، ہاں اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ حسین کے زمانے میں اہل عرب سے پوچھئے، کوئی کربلا کو نہیں جانتا تھا۔ کسی جغرافیہ دان سے پوچھئے، حسین کی صدی میں بیٹھ کر پوچھا جائے تو کوئی کربلا کو نہیں جانتا تھا۔ عصر عاشور ڈھلی، کربلا کی شہرت عرش معلیٰ کی شہرت سے جا ملی۔ حسین جس نے کبھی مدینہ نہیں چھوڑا، سیاحت کرنے والے نہیں جانتے کربلا کو۔ جب آپ میں کہنے جا رہا ہوں 2 منٹ مجھے دے دیں، سیاحت کرنے والے نہیں جانتے کربلا کو، ڈاکیے کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کوئی بہت وسیع و عریض ملکوں کی سیر کرنے والا سیاح شاید جانتا تھا، عام سیاحت کرنے والا بھی نہیں جانتا۔ صحراؤں میں کون سیاحت کرنے جایا کرتا ہے؟ تو کربلا کا تعارف نہیں تھا۔ حسین خود کبھی مدینہ سے نہیں نکلے تھے، اس لیے کربلا کو جغرافیائی طور پر نہ کوئی عرب پہچانتا تھا، نہ خانوادہ بنی ہاشم پہچانتا تھا۔ لیکن جس وقت حضرت ام سلمہ نے کہا کہ بیٹا حسین، اگر تم سفر کر رہے ہو تو عراق کی طرف مت جانا، تمہارے نانا نے بتایا تھا کہ حسین کا مقتل ہے ملک عراق۔ اس وقت حسین کہنے لگے، ہے نانی اماں، میں علم الہی کا وارث ہوں، میں سر الہی کا واقف ہوں، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ یوم الست کا وعدہ ہے۔ عزاداران حسین نے اپنے دست ولایت سے اشارہ کیا، زمانے بھر کی زمینیں نیچی ہو گئی، زمین کربلا ابھر کے بلند ہوئی۔ نانی اماں، میں صرف عراق نہیں جا رہا، عراق میں ایک مخصوص زمین ہے جس کا نام ہے کربلا۔ زمین کربلا بلند ہوئی، حسین کے سامنے آئی، نانی بھی دیکھ رہی ہیں، حسین بھی دیکھ رہے ہیں۔ حسین نے اپنے بازو کو بلند کیا، بازو کو پہنچایا، زمین سامنے آئی، ایک مشت خاک کربلا کی حسین نے مٹھی میں بھری، اپنی نانی کو ایک پوٹلی میں باندھ کے دی، یا کہیں لکھا ہے کہ اسی طرح ایک شیشی میں وہ مشت خاک ڈال کے نانی کے حوالے کی۔ کہا نانی اماں میں عین اسی زمین پر جا رہا ہوں جس زمین کی مٹی تبرک میں جبرائیل لائے تھے۔ میں کربلا جا رہا ہوں، یہ علم حقیقی کا وارث ہے۔ زمانہ کربلا کو نہیں جانتا، لیکن جو دین فطرت کا وارث ہے وہ کربلا سے واقف ہے، کربلا عین فطرت ہے۔ حسین نے کربلا کی مٹی کو نانی کے سپرد کیا، کہا نانی اماں، آتے ہوئے دنوں میں گاہے بگاہے یا روزانہ
नाना की दी हुई मट्टी को और इस मट्टी को देखती रहना। जिस दिन वो दोनों, ये दोनों शीशियां, ये मट्टियां दोनों शीशियों की मट्टियां जिस दिन खून में बदल जाए ना, समझना तेरा बेटा मक्तल में शहीद हो चुका। बस अज़ादारान हुसैन, ये वो मुश्ते खाक उम्मे सलमा के पास जिब्रील भी लाए थे, हुसैन भी देकर गए। हुसैन करबला में पहुंचे 2 मुहर्रम को, ये काफिला करबला में पहुंचा। अज़ादारान हुसैन 2 मुहर्रम को काफिला करबला में पहुंचा। हुसैन जो वाकिफ थे, असरार को जानने वाले थे, हर जमीन को पहचानने वाले थे, हुसैन ने जमाने को गवाह बनाने के लिए इर्द गिर्द के लोगों से पूछा, जब रहवार रुक गया ना, कि इस जमीन का नाम क्या है। तो जब पता चला कि जमीन का नाम करबला है, मुख्तलिफ नाम बताए गए। जब नाम करबला आया ना, हुसैन के लबों से बेख्तियार एक जुमला निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लश्कर हुर भी देख रहा था, हैरत में था। कहा इससे आगे हमारा रहवार इसलिए नहीं चल रहा कि ये मशीयत की चुनी हुई जमीन है, ये मुस्तफा जमीन है। मैं भी बंदा मुस्तफा हूँ, मैं चुनी हुई जमीन पर पहुंच चुका हूँ। अज़ल से अल्लाह ने जमीन को हमारे लिए चुना था। यहीं पे हमारे सर तन से जुदा किए जाएंगे, यहीं हमारे लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे, यहीं पे हमारे बच्चों जवानों के मक्तल बनेंगे। ये हमारी कत्लगाह है। ये कयामत तक अल्लाह के दीन और अल्लाह की फितरत को हक साबित करने के लिए अल्लाह ने इस जमीन को चुन लिया है और मुझ हुसैन के जिम्मे लगाया है कि मैं इस दीन फितरत की गवाही के लिए इस जमीन पर पहुंच जाऊं। आज मैं उस जमीन पर पहुंच चुका। अब हम इससे आगे नहीं जाएंगे। खैमे लगाए जाएं। हुजूर खैमे लगे, मस्तूरात अहले हरम, अली और ज़हरा की बेटियां जंगल में जब खेमों को लगते हुए देखती हैं तो हैरान है कि भैया ने ऐसी सहराई लकोदक जमीन को क्यों चुना कयाम के लिए। अभी बीबी कुछ सोच ही रही थी कि जमीन करबला में एक हवा चली और मट्टी का एक गुबार उठा जो जनाब ज़ैनब आलिया की जुल्फों पे और रुखसारों पे आकर ठहर गया। जनाब ज़ैनब ने जो अपने हाथों से हथेली से उस खाक को चेहरे से साफ किया, तो बीबी को कुछ अजीब एहसास हुआ। कहा मेरे भाई हुसैन को बुला के लाओ। हुसैन आए, क्या कहती है सानी ज़हरा? फरमाया हुसैन जितनी जल्दी हो सकता है मेरे भैया इस जमीन को छोड़ दे, यहाँ खेमे न लगा। सबब क्या है? आज जब से ये मट्टी मेरे बालों पे आके जमी है, सकीना के बालों पे जमी है, मैं इसे उतार के सूंघती हूँ, मुझे इसमें खून की खुशबू आती है। हुसैन कहते सानिया ज़हरा, मैं इल्म इमामत से बता रहा हूँ, यही जमीन हमारा मुकद्दर है, यही वो जमीन है जिसका वादा यौम अगस्त में हुआ था। आज मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गया हूँ। अब हम यहीं रहेंगे, यहीं से हमारे जनाजे उठेंगे, यहीं हमारे राशे पामाल होंगे। खेमे लग गए अज़ादारान हुसैन। ये 2 मुहर्रम, आज हम 30वीं की मंजिल पे हैं। खेमे लगे। बनी असद वाले आए थे। मौला ने फरमाया कि ये जमीन एक मखसूस इलाका मैं खरीदना चाहता हूँ। जितनी भी सरहद करबला आज मौजूद है, हजरत ने वो सारी जमीन पसंद की और फरमाया कि मैं इतना इलाका खरीदना चाहता हूँ। बनी असद के लोग कहते हैं आका ये तो सहरा है, उजड़ी हुई जमीन है, हमारी आबाई मिल्कियत जरूर है, लेकिन हमने कभी जमीन से कोई फायदा नहीं लिया। आप कीमत से क्यों मांग रहे हैं? आप फर्जंदे रसूल हैं,
जब तक चाहे इस जमीन को जैसे इस्तेमाल करें आप। हजरत फरमाते हैं नहीं, फिर भी मैं सादिक अमीन का बेटा हूं, मैं किसी की मिल्कियत पे एक रकात नमाज नहीं पढ़ सकता। हम यहाँ अपना घर बनाना चाहते हैं, हम इस जमीन को कयामत के लिए चुनना चाहते हैं, हम खरीदने के बगैर इसे अपना वतन करार नहीं दे सकते, हमें जरूर कीमत बताई जाए। बनी असद ने घबरा के हुक्म को मान के अर्ज किया, मौला 20,000 दीनार। हजरत ने अबुल फजल अब्बास अपने दस्तोबाजी बाजू अपने भाई को बुलाया, अब्बास खेमे से 60,000 दीनार ले आओ। सरकार वफा ने दीनार ला के हजरत के पेश किए। हुसैन ने 60,000 दीनार दिए। बनी असद के सरदार से कहा कि ये कीमत है, इसे कबूल कर लो। वो कहने लगे, आका हम तो चाहते थे कि आप बगैर कीमत के इस जमीन को अपने तसर्रुफ में ले आए, और कीमतन भी हमने सिर्फ 20,000 मांगा, वो भी आपके हुक्म पर। मौला आप हमें 60,000 क्यों दे रहे हैं? फरमाया कि ये जमीन कयामत तक के लिए हमने चुन ली है। हमने 60,000 इसलिए दिया है कि देखो यहाँ हमारा मकतल बनेगा, यहाँ हमारे लाशें गिराए जाएंगे। 20,000 तो हमने इसलिए दिया, 20,000 तो कीमत है, 20,000 इसलिए दिया कि जब हम कत्ल हो जाएं तो इतना खर्च वाफिर हो तुम्हारे पास, अगर तुम्हें हमारी तजहीद और तकफीन करनी पड़े तो तुम्हें किसी और की तरफ ना देखना पड़े। हम अपने दफन का और अपने कफन का खर्चा देकर जा रहे हैं। उनको तमाम कर दी मासूम ने और कहा, मौला ये जो ज्यादा उसके बाद 20,000 है। कहा देखो जब ये कब्र बन जाएगी हमारे चाहने वाले यहाँ आया करेंगे, हमारी कब्र की ज़ियारत के लिए लोग आया करेंगे, 3 दिन मेहमान रखना। हम वसीयत कर रहे हैं, हम ये खर्च देकर जा रहे हैं कि हमारे मेहमानों के लिए, हमारे जायरों के लिए ये 20,000 दीनार सर्फ करना। देखिए कितना करीम है हुसैन, अपने जायर के तस्वुर को अपनी शहादत से पहले कायम करके जा रहा है कि करबला बनेगी तो जायर करबला भी आएगा। हुसैन इतना करीम है, अपने जायरों के अखराजात दिए बगैर जमीन की कीमत को पूरा नहीं समझा। हुसैन ने कीमत दी, लोग जाने लगे। फरमाया ठहरो, लोग रुके। फरमाया कि देखो हम कत्ल हो जाएंगे, लश्कर अशकिया लश्कर आदा आएगा, हम 72 नफूस कत्ल होंगे। जब हम कत्ल हो जाएं कोशिश करना कि हमारे बेकफन लाशों को तुम कफन भी दो, तुम उन्हें दफना भी दो। कफन न मिले तो बस दफना जरूर देना। और हमने इसी मकसद से तुम्हें 20,000 दीनार दिए हैं। तुम्हारे लिए हुज्जत है कि तुम हमारे दफन का सामान करोगे। लोग जाने लगे, आंखों में आंसू आ गए। बनी असद के दिल में मोहब्बत रसूल थी, मोहब्बत खानदान रसूल थी। जब हुसैन से कत्ल हुसैन की गुफ्तगू सुनी, आंखों में आंसू आए, रोते हुए बिलखते हुए उठे, जाने लगे। मौला दुआ करें हमें अल्लाह ऐसी तौफीक दे दे, हम दुश्मन अशकिया, हम लश्कर अशकिया पर गालिब आए और आपके लाशों को दफन कर सके। जब ये लोग जाने लगे, अभी सारे लोग निकले नहीं थे, इमाम की आवाज बुलंद हुई, देखो हो सके तो अपनी मस्तूरात को भेजो। क्या मैं तुम्हारी मस्तूरों से मिल सकता हूँ? लोगों ने कहा आप रसूल के बेटे हैं, अल्लाह के दीन के वारिस हैं, तो आपकी कनीजें हैं, आप जब चाहे तलब करें। लोगों ने, उन बनी असद वालों ने अपनी मस्तूरात को भेजा। मस्तूरात आई, हजरत के सामने सलाम किया, दस्त बस्ता खड़ी हुई, फातिमा ज़हरा के बेटे हमें याद किया, हम इस लायक हैं। हाँ तुम्हें एक मकसद के लिए याद किया, हमने 20,000 दीनार दिए अपनी तजहीज और तकसीम के लिए। अगर तुम्हारे मर्द किसी वजह से लश्कर यजीद के सामने ये जुर्रत न कर सके तो वो हमें दफनाए, या उन्हें यजीदियत का खौफ रोक दे इस बात से कि वो हमारे लाशों को दफनाए, तो ए मस्तूरात बनी असद मैं तुम्हारे जिम्मे करता हूँ। ए मस्तूरात बनी असद, जब तुम पानी लेने के लिए फुरात के किनारे आओ ना, पानी के बहाने आना और हमारे बेकोरो कफन लाशों को
ज़ेरे खाके करबला दफन कर देना। मस्तूरात के जिम्मे किया। मस्तूरात ने रोती हुई आंखों से आमीन कहा। मस्तूरात जाने लगी, कहने लगे, इमाम फरमाने लगे, ए मस्तूरो, ए मस्तूराते बनी असद, अगर बुरा ना मानो तो अपने बच्चों को भेजो। ये मुस्तनद रिवायत है, ये कहानी नहीं है। हुसैन ने पहले मर्दों से खिताब किया, फिर मस्तूरात से खिताब किया। यही सबब है हुसैन की आजादारी आज मर्द भी करता है, हुसैन का आजादार आज मस्तूरात भी है, क्योंकि हुसैन ने हुज्जत तीनों पर डाली, तब बच्चों को भी आजादारी में हुसैन ने शामिल किया। इसलिए हमारी माएं झोली में लेके बैठती है बच्चों को। हुसैन ने बच्चों को करबला में तलब किया था। आए बच्चों, बच्चे हाजिर हुए, अब बच्चों क्या करते हो इस सहरा में, सारा दिन कैसे असर करते हो? कहने लगे, मौला हमने यहाँ क्या करना है? मौला यहाँ रेत के सिवा कुछ नहीं, मट्टी के सिवा कुछ नहीं। हम मट्टी के रेत के घरौंदे बनाते हैं, छोटे छोटे घरौंदे बनाते हैं, उन्हीं से खेलते हैं। जब वो गिरने लगते हैं, हम झोलियों में उन घरौंदों की रेत को उठाते हैं, एक दूसरे पे फेंक देते हैं। बस यही हमारा खेल है। अच्छा बच्चों, अगर तुम्हारे मर्द हमें न दफना सकें या तुम्हारी औरतें भी हमें दफनाने में नाकाम हो जाएं, बच्चों खेल खेल के बहाने आना झोलियों में। इसी तरह जैसे रोज खेलने के लिए मट्टी और रेत को भरते हो, अरे करबला की रेत को झोलियों में भरते जाना और हमारे लाशों के ऊपर फेंकते जाना। अरे बच्चों, पहले एक दूसरे पे फेंकते हो, उस दिन हमारे लाशों पे इतनी इतनी रेत जरूर डाल देना कि तुम्हारा खेल भी हो जाए और हम बे यारो मददगार दफन भी हो जाएं। अल्लाह लानतुल्लाह।